यमुना मुकुन्दम् आनन्दगन्धमनिवेशमनङ्गैर्नमोजङ्गशयाङ्गनाय कालाम्बुदा धाराधरे स्फुरयाकटङ्कमेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि ते दिशतु भार्गवनन्दनाय वाक्यन्तरे मधुसूदनस्तुतेय मन्मदेन मया पतेन मनमिन्द्रवीक्षणं मन्दारसञ्चमराय अस्मिन् किञ्चिन विसर्गशिशो विषन्ने दुष्कर्मकर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयेनैनाभुवाः इष्टाविशिष्टमतयो विलातयात्र दृष्टा सविष्टमतवं सर्वं नयन्ते दृष्टे प्रहृष्टकमलोदरैतेषां पुष्टिं कृषिष्टमम पुष्करविश्वराय गीते गते यदुरर्वजसुन्दरीति नमस्ते गुरुमनैकगुरुस्वरूपिणे सृष्ट्यै नमोऽस्तु स्वधर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै श्रेष्ठै नमोऽस्तु शतपत्रकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवास्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिविरक्षिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि निरतानि सरोरुहाक्षे तद्नन्दनानि विविधाकरोन्नतानि मामेव मातरक्षं कलयंस्तु मान्ये यत्कटाक्षसम्भाषणाविधिः सेवाकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां ह्रायुरेश्वरीं भजे सरसिजयते सरोजहस्ते धवलतरांशुकचन्द्रमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगरितसे आनन्दगन्धमनिमेषमरङ्गसस्रम् आकेकरस्थिरकरणेकबद्धनेत्रं भूते भवेममुयङ्गशयाङ्गनाय कालाम्बुदाविरलितो रसिकैकपारे धाराधरे सुरयाकटङ्कमेव कल्याणमाहते कमलाय याय प्राप्तं पदं पदमद्गयप्रभावात् माङ्गल्यपाजिमन्वार्थिनि मन्मदेन मय्या पतेऽधमीक्षणार्थं मन्दारसञ्चमराय नमोऽस्तु नारायणाय नमोऽस्तु रुद्रोदयन्नभूये नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूगर्भाय नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेशनाय नमोऽस्तु भुजै भुवनप्रसूत्यै मङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवदायः मुद्रामुहुर्विराजते प्रेमात्रपाकरणीतानि गतानि मालादृशोर्मकदेव महोत्सवेय समेशयन्ति सुसागरसंसाय विश्वामरेन्द्रपदे वन्दे वन्दारुवन्दारङ्गिरानन्दकन्दलम् आम्लानन्दसस्तोभगुरुकुलं सिंहानम् अङ्गभरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेशमुकुलाभरणन्तमालम् अङ्गीकृतातिरविभूतिरवाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवताय मुग्धाङ्गैर्विरलैर्मुरारे प्रेमप्रभाप्रणितसम्भवाय विश्वाङ्गरेन्द्रपदविप्रणतङ्गलक्ष्यम् आनन्दकेतुलितं हरिशोभिः ईशन्येव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि वेक्षा भार्गवनन्दनाय वाक्यन्तरे पुनर्जोत्सवेय हारावली राधनानि लोकादिनाथगुरुणी कमलाविभूतिं कमले कमलाक्षवल्लभे करुणामुरधरविनयकान्ते अलोके मामकिञ्चनानां प्रथममात्मनपुरुषिन्दयाय बिल्वाटकी मध्यरसस्सलोके सहस्रपटे सुखसन्निविष्टम् अष्टापदाम्बोरुकर्वाणि पद्मं सुवर्णवर्णारणमाणि लक्ष्मीं कमलासनावाणि ललाटे लिखितामश्च
परिमर्शयन्तो परिमाते मातरन्निनादे रविकद्वारिवासुदुःखदोषिम् अम्बोर्ब्रह्मज्मकृतं भवस्य वाक्षस्वयं वक्रकृतं मुरारे कारुण्यता कल्पे पद्मवासे लीलाघ्रमे तुर्यारविन्दं सुवर्धयस्तु मङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि माला दृशोर्मकरेव ममोत्तलेय सा मे शिवसंसारवाय विश्वमलिर्पदविभ्रमानकथाम् आनन्दहेतुर्यमृतविशोभि ईशं निषेधुमैष कमीशनादम् इन्दीवरोस सहोदरमित्रवदलहेति सृष्टिस्थितिप्रलये संस्थाय तस्यै समस्तिभुवनैकपुरोसरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु सुकर्ममलारससुते रक्त्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणानहायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतवक्त्रनिकेतनायै भृङ्गाङ्गनेन मुकुलाभरणन्तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाण्डलीला माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधैवमहोत्तलेय सा मे श्रियं दिवसाहरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविप्रणदानदर्शम् आनन्दहेतुरधिकं वरदिशोऽपि ईशं निषेधतुमयि क्षणमीक्षनादम् इन्दीवरोस सहोदरमिन्दिराय आमीकाक्षमधिगम्य मुदामुकुन्दम् अम्बोर्गमनिर्मग्नं भवस्य वक्षस्थलं बद्धु गृहं मुरारे कारुण्यता कल्पे पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं सुवर्णेस्तु विरमहम् माङ्गल्यदास्तु मङ्गलदेवताय उत्तलेय सा मे श्रियं दिशसुधाकरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदर्शम् आनन्दहेतुरधिकं वरदिशोऽपि ईशं निषेधतुमयि क्षणवीक्षणादम् इन्दीवरोस सहोदरमिन्दिराय आमीकृताक्षमधिगम्य मुदामुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनर्गदस्त्रम् आकेकरस्थिरकरनीकपद्मनेत्रम् भूये भवेन्मभुजङ्गशयाङ्गनायः सम्भवतराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि निरतानि सरोवराक्षि तद्वन्दनानि दुर्गारणोचितानि मामेव सन्तनोति वचनामहर्षि वामुरारि हृदेश्वरि हृदये सरसिजनये सरोजहस्ते कवरतां चक्षुषमाय शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोहरे शिवभुवनमुद्रिकरे सीतमय्यम् दिग्धस्त्रिविक्रमं ममभावसृष्टा सर्वाणि नित्यमलचारुलवलाङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननी लोकादिनाथ रुक्मिणी महिलाप्रियाप्तिपुत्रले कमलामले कमलाक्षरे सुखसन्निविष्टाम् अष्टावदं बाहुर्गपाणि पद्मा सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीः कमलासना पाणिलाललाटे लिखिताम् अक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तो परिमाचय मातरङ्गिनाग्रे गणिकद्वारनिवासदुःखदोग्रे धाराधरे स्फुलियाटतन्मनेव मातः समस्तदेवां महनीयमनीविके वराणि चक्षुषाकरन्दराय पाठ्यं हरे सन्तोषस्तुतेय हारावती नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमामहे कमलालयाय प्राप्तं पदं पदं त्वयत्रभावत् माङ्गल्यवाक्यमधुमार्गमदेया मय्यापदे तदिनमन्दरमीक्षणादम् मन्दारसत्यमदाय कन्यकाय तद्व्यवदयपरिमोदनाम्बुराय अस्मिन् न किञ्चन मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधीवनेचारे प्रेमप्रभारणितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरी मन्त्राणि मे शतवारवन्दनाय आत्ममण्डले मुद्रोष्णवौषधेय आरावतीव नीलमयी भाति कामप्रदा भगवतो विकटाक्षलौला कल्याणमामहतु मे कमलाय पुस्तकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिस्पृशिष्टमां पुष्करजिष्टराय ईर्देवदेवी गरुडध्वजसुन्दरेति शाकम्भरीति
స్టెప్ బై పెట్టుకుంటున్నాం. దారిద్ర్యము దరిదాపులో రాదు. ఇది శాస్త్రవాక్యము. మహాశక్తివంతమైన మంత్రివర్ణన ఆదిశేషును కూడా శక్తి చాలదు. లక్ష లక్షల బ్రహ్మాండలను కనులెప్పు పాటలను సృష్టించి లయము చేయగల 32 మహాశక్తుల పరిరక్షణతో ఈ సమస్త విశ్వములు ఉండటం వలన 32 రకాల పూలతో మల్లీపవాసిని అర్చన చేసి పసుపు కుంకుమ గంధాక్షలతో సేవించిన అమోఘమైన శుభాలను పొందుతారు. అంతేకాక ఇంటిల్లపారి కుటుంబ సభ్యులంతా తరతరాల వరకు అష్ట సంపదలతో భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య ఆయురోగ్య ఐశ్వర్యాలను తొలదూగుతూ యోగులు సిద్ధులు జ్ఞానులు మహాభక్తులు ఇంట వాళ్ళు జన్మనెత్తి అంత్యకాలంలో మన దీప నివాసులే మోక్షధామ చెందుతుంది. ఇది శాస్త్రవాక్యము. సత్యం సత్యం సత్యం. మా కాలనీ ప్రెసిడెంట్ గారు, తర్వాత మిగతా మాకు జనరల్ సెక్రటరీ గారు కృష్ణయ్య గారు, తర్వాత మన ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్ వెంకటేశ్వర్ గారు, తర్వాత వీరు కూడా కార్యకర్తలు ఆర్గనైజింగ్ దీంట్లోనే ఉన్నారు. పురుషోత్తం గారు, అందరూ రండి. మీరు కూడా చాలా చక్కగా ఈసారి వినాయకుడిని మా సార్ గారు చంద్రకళ చంద్రారెడ్డి సార్ గారు, ఇద్దరు కార్పొరేటర్ గారు అన్ని చోట్ల అతి ఘనంగా వినాయకుడు అంటే ఏంటి, పిల్లల్లో ఎటువంటి జ్ఞానం కలిగించాలి, ఐకమత్యం ఏంటి, పెద్దలను గౌరవించడం ఏంటి, అటువంటి సద్భావన తీసుకురావడానికి చాలా చోట్ల ఎలా చెయ్యాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈసారి ప్రతి ఒక్క చోట వినాయకుడిని ఇప్పించి వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ను బయట తీయడానికి ఎన్నో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, తర్వాత మహిళల్లో ఒక బెరుకు ఉంటుంది, ఆ బెరుకును పోగొట్టడానికి మేము కూడా ఏదైనా సాధించగలమనే సాధికారతను చూపించడానికి అంతా ఎన్నో ఆటపాటలు పాల్గొనించి వాళ్ళకందరికీ వాళ్లకు తగిన రీతిగా సత్కరించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మా యొక్క ఈసారి వచ్చిన మా కార్పొరేటర్ గారి సమక్షంలో ఎన్నో గొప్ప పనులు జరుగుతున్నాయి. మేము చాలా అదృష్టవంతులం. మళ్ళీ మాకు వీరే కార్పొరేటర్గా రావాలని, ఇంకా అభివృద్ధి పథంలోకి సత్యం ఇంకా అభివృద్ధి పథంలోకి రావాలని కోరుతూ ఈరోజు నేను సార్ను మేడం గారిని ఇక్కడ ఎందుకు రమ్మని చెప్పానంటే, ఇది కూడా గాయత్రీనగర్ కాలనీ విద్యార్థులు మొదటి నుంచి మనం అందరం కలిసి కట్టించిన ఆలయము. సమయాభావం వల్ల, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సమస్యల వల్ల, ఉద్యోగ సమస్యల వల్ల రెగ్యులర్గా అంటే ప్రతిసారి రావడానికి వీలు కాకపోయినప్పటికీ ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చి ఎంతో ఘనంగా 9 రోజులు వినాయక చవితిని అద్భుతంగా చేపించారు. చాలా బాగా చేశారు. ఎన్నో విధాలా పాల్గొన్నారు. ఇది ఇలాగే ప్రతిసారి కూడా ఈరోజు జరిగిన 41వ రోజు కూడా నేను సార్కు మేడం వరలక్ష్మితో కూడా పాల్గొన్నారు చక్కగా. ఆ రోజు మా అందరితో కూర్చొని 4 గంటల పాటు చక్కగా భోజనం అన్నీ కూడా ఆనందంగా స్వీకరించి మాకందరికీ తృప్తి పొందించారు. ఈరోజు సార్ని కూడా ఎందుకు రమ్మని అందరినీ రమ్మని మిమ్మల్ని మనం ఎటువంటి కార్యక్రమాలు కాలనీలో చేయగలుగుతున్నామో ముందు మీరందరూ కూడా మా కాలనీ ఒకటే లిమిట్ కాదు. ఏమండి రాజన్న సార్, అందరికీ ఇది ఓపెన్ అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనే ఒక ఉత్సాహంతో పిల్లల్లో పెద్దల్లో మంచితనాన్ని, ఐకమత్యాన్ని, అవినాభావ సంబంధాన్ని, తర్వాత ఆత్మీయతను, ఇవన్నీ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి, అవగాహన లోపం లేకుండా ఉండడానికి ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది కూడా అదే భాగము. ఇప్పుడు లడ్డు పాడారు. ఈ లడ్డు పాడిన వాళ్ళలో ఇప్పుడు మా సార్ని ప్రెసిడెంట్ గారిని వచ్చి వీళ్ళని సన్మానించాలని నేను కోరుతున్నాను. లడ్డూలో వనజ గారు మా యొక్క ఇక్కడ చక్కగా ఆ సహకారానికి లడ్డు ఫస్ట్ మేడం పాడారు. లడ్డు కవిషము పల్లెము పాడారు. అందుకనే 57,000 తర్వాత పల్లెలు దాని 19,000 పాడారు. అందరు కాబట్టి అన్ని కార్యక్రమంలో మీరు అందరు కూడా చక్కగా పాల్గొని మంచి అవగాహనలో ఒక కాలనీని ఒక ఐకమత్య కుటుంబం లాగా పైకి లేపాలి. మన ప్రెసిడెంట్ గారు ఏం చెప్తున్నారో మనము అందరం ఐకమత్యంగా ఆయన చెప్పింది వినాలి.
ఆయన చెప్పినట్లు మనం అని సహకరించాలి. 5 కేజీలు పెద్ద చాలు అభిమానంగా వాళ్ళ పనులు పక్కకు పెట్టి చాలా చక్కగా అన్ని విషయాలలో తోడ్పాటుగా ప్రతి ఒక్క పనికి సహకరిస్తున్నందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞతలుగా ఉంటున్నాం. సార్ తీసుకొస్తాను అమ్మ సార్ రండి. అందరూ తినకపోతే ब्रह्मणो वेदामृतेन वृताम्रे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुर्कीर्तिं प्रजानदुः सुमंगली वधूरिमा अभिवस्त्रा पूयमाना अभिचंद्रा भक्तवेणोरज्ञान दर्शनो देवमायोपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् मधुरान् भवते शतमानं भवति शताय पर्यस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं धान्यं महम्मत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः చాలా సంతోషం. తీసా బాబు ఇది భగవంతుడి చేతిలో 10 కేజీల వరకు తీసుకొచ్చారు సారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ రావడం వల్ల అందుకనే సార్ ఆపినాడు. ఇంకా స్వామికి వేరే తెప్పిస్తూ ఉన్నారు అంతే. ఇప్పుడు సార్కు వేరే అవకాశం ఇచ్చారు. ఇది ఈ ఇది చిన్నది మీరు పట్టుకోండి. ఇది మీరు పట్టుకోండి సార్. ఇది ఆయన చేతిలో ఉండేది పెద్ద వినాయకుడి చేతిలో, అది చిన్న వినాయకుడి చేతిలో పెట్టాము. సౌమ్య వీళ్ళ కూతురు దాన్ని పాడింది, తర్వాత తల్లి ఇది పాడింది. 16,200కు, అది 3,200. సౌమ్యాది కూడా ఇచ్చేసేది. సార్ యాదగిరి సార్ మా నేషనల్ అవార్డీ మ్యూజిక్ మా కేడి కలీగ్స్ సార్ వెరీ గుడ్ సింగర్. కర్ణాటక సిస్టమ్ వాళ్ళు కంపల్సరీ కొబ్బరికాయ పీచుతోనే ఇస్తారు. అన్నిటికన్నా పూర్ణ ఫలం అంటే మహాశ్రేష్టం. ఏమంటే కాస్ట్లీ కాబట్టి ఎవరు ఇవ్వరు. జామ పండు కానీ, ఎండిపోయిన ఏది దానిమ్మ పండు కానీ, పనికిరాని బత్తాయి పండు కానీ ఇస్తాం మనము. ఎందుకంటే ఎట్లాగో తినరు బయట పడగేమి అనేసి. కానీ అది కాదు, కొబ్బరికాయ తీసి దేవుడికి కొట్టి మీరు ఎంత అభివృద్ధికి వస్తారో మేమంత అభివృద్ధికి రావాలనే ఉద్దేశంతో కొబ్బరికాయ ఇస్తారు. అది కర్ణాటక సిస్టము, కొల్హాపురి లక్ష్మి యొక్క పద్ధతి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక పద్మావతి దేవిగా ఆమె పరిణయం ఆడినప్పుడు నీవు వచ్చి నిలుచుకొని కళ్యాణం చేయించాలి అంటాడు. అప్పుడు ఆమె ఒప్పుకోదు. అదేమిటి అంటే నేను లక్ష్మీదేవి అయినప్పుడు కూడా ముందేమంటుంది, సరే అప్పుడేమో రాముడితో ఏమో ఓకే అంటుంది, తర్వాత లక్ష్మీదేవిగా అయినప్పుడు ఆమెను నిరాకరిస్తుంది అనేసి అడవులకు వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే వేదవ్యాసుడు, ఆమె వేదవ్యాసుడు ఏమంటారు, ఎంతమంది పిలిచినా కూడా ఆయన రాదు, పెళ్లికి రాదు, నేను రాను అంటుంది. అప్పుడు వెంటనే శివుడు వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణానికి నువ్వు రావాలంటే ముందు నడపాలి, నువ్వు ఉండకపోతే లక్ష్మీదేవి ఆయన వికారి అయినాడు. కుబేరుడు నీ ఉంటే కుబేరు డబ్బులు ఇస్తానన్నాడు, లేకపోతే ఇవ్వనన్నాడు. ఇంతమందికి పని కావాలి కదా రా అని చెప్తారు. అప్పుడు వెంకటేశ్వర
నవ్వుతుంది. కలయే రత్నారచితాలయే జయ కొల్లాపురి నిలయే జయ జయ సాగర జాతే గురు కరుణామయి గీతే జగదంబా విదయాతే యువతి తవ మోతే జయ జయ సాగర మదనా జయ కాంతాజిత మదనా జయ దుష్టాంతక కదనా రాముకులారదనా సురరమణి ముదలనే సుమనస సంకటహరణే సుందరరంజిత కీరే సుందర నిజ కిరణ్యామా. గురుభ్యో నమః. షిరిడీ సాయి దత్తక్షేత్రం గాయత్రీనగర్ కాలనీలో చక్కగా స్ఫటిక రూపంలో 5-6 అడుగుల ఎత్తులో వేసినటువంటి శ్రీ సాయిబాబా గారు తన పక్కలోనే కుడి పక్కలో అమ్మవారిని కొల్హాపూర్ లక్ష్మీదేవి ఏకశిలలో శాలిగ్రామశిలలో వచ్చి వెలిసి మాతో 12 ఏళ్ళ నుంచి చక్కగా మండల పూజ చేపిస్తూ భక్తులందరినీ దీవిస్తూ ఎవరికి ఏం కావాలో అన్ని విధాలా తోడ్పడుతూ భక్తి మార్గంలో మా యొక్క గాయత్రీనగర్ కాలనీ నడుపుతూ మమ్మల్ని మార్గదర్శకంగా తీసుకుంటున్నారు. దీనికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞతలుగా ఉన్నాము. ఈ 41 రోజుల మండల పూజలో అమ్మవారికి ప్రతిరోజు కూడా అభ్యంగ స్నానంతో పాటు వేద మంత్రాలతో అభిషేకాలు జరుగుతాయి. 41 రోజు అమ్మవారికి చక్కగా అన్నాభిషేకం జరుగుతుంది. అన్నాభిషేకం అనంతరము అమ్మవారికి 11 రకాల ద్రవ్యాలతో చక్కగా, అంటే ఇక్కడ ఏమి అర్థము, 11 రకాలంటే బాబా గారిది ఏకాదశ సూత్రాలు, దానితో సంబంధంగా ఈ 11 రకాల పదార్థాలతో ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి చక్కగా కనకదారాస్తుతి 1016 సార్లు పారాయణం చేస్తూ భక్తులందరూ కూడా ఏకకంఠంతో భక్తి పారవశ్యంలో చేస్తూ అమ్మవారిని మెప్పిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క అన్న సంతర్పణాన్ని భుజించి అమ్మ ప్రసాదంగా స్వీకరించి అన్ని విధాల మమ్మల్ని కాపాడమని ప్రార్థిస్తూ ఆనందంగా ప్రేమగా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతారు. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమంటే మాకొక్కరికే కాదు, మేము అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాలి, కన్న తల్లిగా మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడుతూ మా నలుగురికి ఒక్క మనిషి నుంచి ఒక 10 కుటుంబాలు పైకి లేవాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దీనిలో మాకు చక్కగా మాకు వచ్చిన కార్పొరేటర్ గారు చంద్రకళ చందారెడ్డి గారు ఎంతో విధాలా సహకరిస్తూ మా మేయర్ గారు కూడా అన్ని విధాలా మాకు తోడ్పడుతూ ప్రేమగా మమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఏ సమయంలో కానీ ఏ వేళలో కానీ రమ్మని వెంటనే వచ్చి మాకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నందుకు వారికి దేవుడు ఆయుష్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యము అన్నీ ఇచ్చి పిల్లల అభివృద్ధి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ వాళ్ళు చేస్తున్న పనిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు రావాలని ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన V3 భక్తి ఛానల్కు మేము ఎంతో మనస వాచ కర్మేణ అమ్మవారి ఆశీస్సులు సదా ఉండాలని కోరుతూ స్వస్తి. కూడా గాయత్రి కాలనీలో సాయిబాబా మందిరం ఆవరణలో కొల్లాపూర్ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి 41 రోజు పూజలు జరుపుకొని ఇవాళ చాలా పెద్ద ఎత్తున మహిళలతోటి పూజా కార్యక్రమాలు ముగించుకొని అన్నప్రసాదాలు అందరికిచ్చి మన అమ్మ సునంద అమ్మగారు ఇక్కడ ప్రతి పండగ ఏ పండగ అయినా చాలా మంచి పండగ వాతావరణంలో అందరూ గాయత్రి కాలనీ కానీ పిర్జాదగూడ నివాసులు అందరితోటి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ పూజలు నిర్వహించుకొని అందరూ చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ దీవిస్తూ అమ్మవారు ఎప్పుడు ఇలాగే మంచిగా ఐరారోగ్యాలతో ఉండి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ చల్లగా చూడాలి, ఇట్లనే వాతావరణం ఇట్లా చల్లగా ఉంటుంది, అమ్మగారికి ఎప్పటికీ మేము రుణాలు ఉంటామని చెప్పి. ధన్యవాదాలు సార్. అది పీర్జాతిగూడ షిరిడి సాయిబాబా మందిరంలో అమ్మవారు సునంద మాత ఆధ్వర్యంలో 40 రోజుల పాటు కొల్హాపూర్ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు మండల పూజ నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ పూజలో ఈరోజు 40వ రోజు ప్రత్యేక పూజ పూర్తి చేయడం జరిగింది. పూజలో మహిళలందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. కాలనీ పెద్దలు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖశాంతులతో అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ. తీసుకోవాలనిపించింది ఈ ప్లేస్లో మీకు అమ్మవారి దగ్గర? ఇది నేను 2008 నుంచి వస్తున్నా. బాబా గారు ఏదంటే అది నాకు అనుకూలం చేశారు, ఏది అనుకుంటే అది నాకు అనుకూలం చేశారు. ఇప్పటివరకు మా తమ్ముడు పెళ్ళి అయింది ఇక్కడికి వచ్చాక.
బాబా అనుగ్రహంతోనే నాకు అన్ని కార్యాలు ఇక్కడ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి. ఇక్కడ మా పాపకు కూడా వీసా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచే. మా బాబు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు, మా తమ్ముడు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. చాలా సక్సెస్ఫుల్ పనులు అవుతున్నాయి ఇక్కడికి వస్తే. ఏది అనుకుంటే అది జరుగుతుంది. ఈ లడ్డు పాట పాడితే మాత్రం ఏది అనుకుంటే అది జరుగుతుంది నాకు. సో మరి అంత బలమైన కోరిక కోరుకొని లడ్డు తీసుకున్నారా? అట్లా ఏం లేదు, బాబా అనుగ్రహం అని. ఆయన అనుగ్రహం ఇది నాది, ఆయన ఫలం నాకు. ఓకే, సో మరి ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు లడ్డు? ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ యొక్క అమ్మగారి యొక్క కార్యక్రమం ఏమంటే పిర్జాదివాలో గాయత్రి నరకాల్లో పిల్లలందరూ, మహిళలందరూ, పెద్దవారు ఒక కుటుంబంగా మొట్టమొదటిసారి గణపతి ఉత్సవాలు చేశారు. చేసిన తర్వాత 41వ రోజు మండల పూజలు ఈరోజు వచ్చారు. కానీ మన బాబా గారి సమక్షంలో కూర్చున్న విఘ్నేశ్వరుడు వినాయకుడు మట్టితో చేసింది మరియు పెద్ద వినాయకుడు ఇద్దరిది కూడా 5 రోజుల కార్యక్రమంలో మరియు మా కార్పొరేటర్ గారు పాల్గొని అన్ని విధాల మాకు సహకరించారు. ఆ లడ్డు వేలం పాటలో వనజ గారు పెద్ద లడ్డూను 5 కేజీల లడ్డూను 57,000కు, చిన్న లడ్డు 3 కేజీల లడ్డూను 50,000కు బబిత గారు తీసుకున్నారు. తర్వాత చిన్న లడ్డును లావణ్య గారు 16,000కు, ఇంకా చిన్న లడ్డును వాళ్ళ కుమార్తె అయినటువంటి సౌమ్య గారు 3,000కు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ లడ్డు అయిన తర్వాత స్వామివారి మీద అతి ముఖ్యమైన వస్త్రాన్ని మా కార్పొరేటర్ గారే తీసుకున్నారు. అదే 19,000కు తీసేసుకున్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో తర్వాత కలుషం చెంబును కూడా 19,000కు వనజ గారు మళ్ళీ తీసుకున్నారు. ఈ జందము ఒకరు 2,000కు శర్మ గారని మా పురోహితుడు, ఆ తర్వాత వరలక్ష్మి గారు అనేసి ఆవిడ చిన్న పంచను 2,000కు, భారతి గారు అనే ఆమె ఆమె యొక్క స్వామి యొక్క చిన్న జందాన్ని 1,500కు. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ స్వామి మీద ఉన్నటువంటి విలువైన ఒక వస్తువును చక్కగా తీసుకొని ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, పిల్లల అభివృద్ధి అవుతుందని కోరుతూ ఆ యొక్క లడ్డు వేలం పాట అయిన సందర్భంలో ఆ యొక్క లడ్డుని ఈరోజు అమ్మవారి సమక్షంలో మా కార్పొరేటర్ గారు అందరినీ సన్మానము చేసి వాళ్లకు చక్కగా సత్కరించి మనోల్లాసంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఉండమని, మేము ఎలాగే సహకరిస్తుంటామో మీరు కూడా ఎలాగే చేయాలని, అంత భోజనశాల ఏర్పాటుకు మందిర అభివృద్ధికి మీ అందరి సహకారం కావాలని మంచి మాటలు మాట్లాడి అందరితో కులాసాగా ఉండి చక్కటి ప్రసాద భోజనం తిని అందరూ బయలుదేరుతున్నారు. ఇది యొక్క అమ్మవారి ఆశీర్వాదము. స్వస్తి. జై బోలో సమర్ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కే.